جب صحیح کتاب و سنت کی طرف مائل ہوا تو کہا اب ہمیں شانتی ملی ہے، اطمینان ملا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے اللہ چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے ظالموں کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی، بلکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی بات بیان کی کہ اکثریت حق پرستی کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ حق پر نہیں ہے تو ان کی تعداد کیسے ہے، سواد اعظم کیسے بنے ہوئے ہیں، انہی کی مسجدیں زیادہ ہیں، انہی کی ساری تنظیمیں زیادہ ہیں، اگر حق پر نہیں ہے تو اتنی تعداد کیوں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اپنے نبی سے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی اگر اکثر لوگوں کی بات آپ مان لیں گے، اکثر لوگوں کو اگر حق مان لیں گے، انہی کے پیچھے چل پڑیں گے تو آپ کو دین سے یہ لوگ کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اکثریت یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ حق ہونے پر دلائل ثابت کرنا ضروری، دلائل سے ثابت کرنا ضروری ہے، لہذا حق کے لیے دلائل چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ ظالم ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی ظالم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا، اللہ رب العالمین کہہ رہا نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا يكسبون، کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں تو ان کے اوپر، یہاں پر ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے دوست ہم ظالموں کو بنا دیتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ ان کے اوپر بھی ہم ظالم مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ معنی مراد ہے وہ آج یہی ہو رہا ہے، آج مسلمان کتاب و سنت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، مسلم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کتاب و سنت پر ظلم کر رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں، حدیث پر عمل نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواہشیں تھیں ان خواہشوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جن راستوں پر چلنے کے لیے کہا نہیں چل رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ جب اللہ پر ظلم ہوگا، رسول کی خواہشوں کو پامال کیا جائے گا، ظلم ہوگا، ظاہر سی بات ہے اللہ حکومتوں کی شکل میں ظالموں کو بھیجے گا، دوسروں کی شکل میں ظالموں کو بھیجے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ایسا ہی ہم کرتے ہیں، جب لوگ ظلم کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ظالم مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے وہ مسلمانوں جو یہ کہتے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو ہم ہی مسلمان، صرف اتنا ہی کرنا مسلمانوں کا کام ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، کیا بیان کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہماری قربانی، ہماری نماز اور آگے والے جملے غور کیے جانے کے لائق ہیں۔ کیا کہا؟ وحیاتی ومماتی، کہ ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، ومحیایا ومماتی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، زندگی کے اندر ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا بود و باش، ہمارا لین دین، شادی بیاہ، جتنے بھی معاملات ہیں سب مسلمانہ ہونا چاہیے، تب ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ صرف جس طرح سے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ آمین کہنا، رفع الیدین کرنا، دونوں ہاتھوں سے نہیں، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث ہے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جس طرح سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا یہ چند امور کے ہیں، انہیں کا نام کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا تمہارا جینا اور تمہارا مرنا ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تب تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد پھر دوسری سورت کی شروعات ہوتی ہے، سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اے لوگوں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو اولیاء نہ تلاش کرو، بلکہ جو نازل کیا گیا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے، یعنی کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث، انہی دونوں کو ماننے میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اگر تم نے دوسروں کو اپنے اولیاء بنا لیا تو یاد رکھو تمہاری کامیابی اور تمہاری کامیابی کیا ہے؟ نامرادی میں، ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسا کہ اولیاء کون ہوں گے اگر اللہ کے علاوہ ڈھونڈیں گے تو اس کا تذکرہ بھی آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور ابلیس کی شکل میں جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور کہا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو، سجدہ کرنے کے لیے کہا، سارے فرشتے سجدے کے
सजदे में गिर गए, लेकिन एक इब्लीस नहीं झुका। वलम यकुन मिन साजिदीन, जो सजदा करने वाला नहीं था। आगे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया, कहा कि मा मनाका अन तस्जुदा इज़ अमरतुक, क्या इब्लीस बता किस चीज ने तुम्हें रोका जब तुम्हें सजदा करने के लिए कहा गया था। तो उस मौके पर एक बहुत बड़ी बात कही थी जो आज हमारे अंदर भी पाई जाती है। क्या कहा था इब्लीस ने कि अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि अल्लाह मैं कैसे झुकता ऐसे इंसान या ऐसी हस्ती के आगे जो हमसे कमतर है। मुझे तूने तो आग से पैदा किया है और इंसान को आदम को मिट्टी से पैदा किया था। मैं बरतर हूँ, कमतर के आगे झुकने को तैयार नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जा यहाँ से, तू जलीलो खार है, तू रांदे दरगाह है। चुनांचे वहां से निकलते निकलते शैतान ने, इब्लीस ने कहा इलाहल आलमीन मुझे मोहलत दी जाए, कयामत तक के लिए मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। उसके बाद कहा सुम्मलातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उसके बाद क्या, वाला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। गौर करने वाली बात यह है, शैतान ने कहा कि मैं बहकाऊंगा कहां से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, और ऐ इलाहुल आलमीन तू अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, तो अक्सर को मैं बहका डालूंगा सबको। अल्लाह ने कहा अगर बहका देगा, जितने लोग बहकेंगे वो सब के सब और तू भी जहन्नम रसीद होगे, जलीलो खार होकर के। बहरहाल यहाँ समझने वाली बात यह है कि शैतान ने कहा आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा। इसका मतलब क्या है, आगे से बहकाने का मतलब ये है कि मैं तेरे बंदों को कहूंगा कि क्या ये कयामत वयामत की बात कर रहे हो, कल किसने देखा है, नहीं मालूम हिसाब किताब होगा या नहीं होगा, दिन रात क्या मरते फिरते हो, छोड़ो इस इबादत, अभी जवानी है, मस्ती कर लो, बाद में देखा जाएगा। आगे से बहकाने से मुराद ये है कि जन्नत जहन्नम का इनकार करवाएंगे, हम कयामत का इनकार करवाएंगे। पीछे से बहकाएंगे, इसका मतलब क्या है, हम दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला करेंगे कि देखो दुनिया किस कदर हसीन है, दुनिया में कितने मजे हैं, जहां जाओ मजे ही मजे हैं, मजे लूट लो, नहीं मालूम फिर मौका मिलेगा नहीं, जवानी फिर ऐसी आएगी या नहीं। ये शैतान कह रहा है कि हम पीछे से भी बहकाएंगे और दाएं से भी बहकाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम नेकियों से नफरत दिलाएंगे कि क्या नेकियां कर रहे हो, बाद में कर लोगे, या ये सब करने के बाद कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने तो बड़ी मोहलतें दे रखी है। बहरहाल दाएं से मतलब क्या है, नेकियों से नफरत दिलाएंगे, और बाएं से मुराद ये है, बाएं से मुराद ये है कि गुनाहों की तरगीब दिलाएंगे, बुरी बुरी चीजों को मुसय्यन करके दिखाएंगे और कहेंगे ये दे दो, मौका नहीं मिलने वाला है। बहरहाल शैतान ने कहा इस तरह से हम बहकाएंगे, और बहकाना शुरू कर दिया। जब अल्लाह ने कहा जा बहकाओ, मेरा बंदा जो सही रहेगा, हकीकत में रहेगा, मेरा बंदा वो नहीं बहकेगा, नाच काम शुरू कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके कहा पहुंचा दिया था जन्नत के अंदर, जन्नत में जाके प्यारे अंदाज में, प्यार भरे अंदाज में जाके क्या कहता है कि यहाँ से निकलो, और निकलने का बेहतर तरीका क्या है, ये फल खा लो। और अल्लाह ने जो रोका है फल खाने से, तो उसके लिए दो असबाब हैं, दो में से एक क्या है कि अन तकूना मलकैन, कि कहीं तुम फरिश्ते ना हो जाओ, अगर खा लोगे तो फरिश्ते हो जाओ। लिहाजा अल्लाह रोकना चाहता, फरिश्ता नहीं बनने देना चाहता, अगर खाओगे तो फरिश्ते बन जाओ, आलो बन जाओ फरिश्ते। और आगे क्या कहा, अन तकूना मिनल खालिदीन, और अगर वैसे फरिश्ते नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने वाले बन जाओगे, हमेशा नहीं रहने देगा अल्लाह, इसीलिए तो खाने से मना किया। चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहक नहीं गए अभी, बल्कि बहुत कुछ सोच करके, और फिर जब कसम दिलाया वह आसम हुआ इन्नी लकुवा मिनन नासिहीन, जो सीधा साधा आदमी होता है, जिसको हेर फेर से मतलब नहीं, जो बहुत चाले नहीं चलना जानता है, तो जब कसम किसी को खाते हुए देखता फौरन यकीन कर लेता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को यकीन हो जाता है ये देखो कसमें खा रहा, अल्लाह की कसम खा रहा, सच्ची बात होगी। चुनांचे बहक गए, दोनों ने खा लिया, उनके जिस्मों से कपड़े तक उतार दिए गए, नंगे हो गए हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां से निकाल दिया, फिर नसीहत करना शुरू किया इंसानों को, या बनी आदम ला
यस्तफ़िन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, क्या है इंसानों तुम उस तरह से शैतान के धोखे और फरेब में ना आ जाना और अपने बाप आदम और हव्वा की तरह न बहक जाना जिस तरह से उन्हें जन्नत से निकाला और जलील और रुस्वा किया, उनके जिस्म से कपड़ों को निकाल लिया। चुनांचे उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल लदीना कद्दबू बिआयातिना, जिन लोगों ने मेरी आयतों को झुटलाया, किताब और सुन्नत को झुटलाया, कयामत को झुटलाया, या जिन चीजों के अहकाम शरीयत के अंदर हैं उन चीजों को झुटलाया, उसके बाद क्या वस्तकबरू अनहा, और इस्तिकबार किया इन चीजों से, तकब्बुर किया। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, क्या कह रहा, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समा, ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। क्या कहते हैं मुफस्सिरीन इसके हवाले से, कहते हैं कि देखिए इसमें तीन चीजें हैं। एक ये कि ऐसे लोगों के लिए इनकी जब रूहें आसमान में जाएंगी तो वहां से वापस कर दिया जाएगा कि नहीं तुम्हारे लिए जगह नहीं है, या जो लोग इस तरह से करेंगे उनकी दुआओं को कबूल नहीं करेगा, या फिर इनके नेक अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा, जो मजाक उड़ाएंगे और इस्तिकबार करेंगे। चुनांचे उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा बयान करने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और कहा अपनी कौम से, जो उन्होंने कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, वकाला या कौमी इन्नी लक़द बलगतु रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम, ऐ लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को पहुंचा दिया है, व नसहतु लकुम, और हमने नसीहत कर दी है, लेकिन नसीहत करने वालों से तुम मोहब्बत नहीं करते हो। वलाकिन ला तुहिब्बून नासिहीन, क्या ऐ लोगों तुम नसीहत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। मालूम के हुआ कि जो लोग नासे होते हैं, जो आपके खैर खां होते हैं, जो आपको दीनी तरबियत करने वाले होते हैं, उनसे मोहब्बत करना चाहिए और उनसे अच्छे ताल्लुकात करना चाहिए, उनसे ताल्लुकात बेहतर उस्तवार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही सुनी बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।